فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر
موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa la yuhituna bi syai'in wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Mudahkan urusan kami ya Allah, meraih ridho surgamu, rumah tangga surga sebelum surga, rezeki penuh berkahmu ya Allah. Al-insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri wa idza faraghta fansab wa ila rabb. Al-Ikhlas 4 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwah, kenapa membaca surah Al-Ikhlas 4 kali? Mungkin ada yang tanya, kok biasanya 3? 3 seperti menghatamkan Al-Quran. 4 kali dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Imam Munziri, kumpulan hadis-hadis mutawatir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacanya di subuh pagi hari, maka siang hari yang belum dilakukan dosanya, Allah persiapkan ampunan untuknya. Tentu bukan karena kita ingin berbuat dosa membaca surah Al-Ikhlas. Ini yang dimaksud dosa yang tidak sengaja terjadi siang hari pada hari itu. Kita pagi sudah baca Al-Ikhlas 4 kali, maka diampuni oleh Allah. Nah, yang kedua, Allah cabut keinginan maksiat pada diri kita. Jadi keinginan maksiat, keinginan berbuat zalim itu ada pada setiap kita. Dicabut oleh Allah karena mukjizat fadilah membaca surah Al-Ikhlas 4 kali di waktu subuh. Ya Allah, cabut pada diri kami sifat dengki. Selamatkan dari para pendengki. Cabut pada diri kami ya Allah keinginan berbuat maksiat, keinginan berbuat zalim. Lindungi kami dari syaitan, jin dan manusia. Selamatkan kami dunia akhirat ya Allah. Keluarga kami, zuriat kami, jamaah zikir, jamaah Facebook, semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Al-Falaq wan Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasat. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahil warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, guru-guru yang mulia, Ustadz Ahmad Yani, Dr. Sunandar, semua al-asatiyatul kiram dan keluarga besar Majelis Az-Zikra yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Hamba Allah yang beriman hidupnya sangat disiplin dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena paham benar tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, arti hidup, orientasi hidup, alat hidup. Alat hidup itu termasuk waktu, termasuk kesehatan, popularitas, jabatan, ilmu, alat hidup, pakaian, keluarga, pernikahan, semua alat hidup. Tujuannya ridho Allah. Nah, tugas kita ngabdi di muka bumi ini. Nah, hamba yang paham visi misi kehidupan ini dan tahu hidup di dunia ini sebentar, karena itu dia bermujahadah dalam taat, ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Dia disibukkan oleh 5 hal ini. Ibadah, qiyamul lail, istighfar di waktu sahur, baca Quran, berjamaah di masjid, kajian isyraq, sholat duha, terjaga wudunya terus menerus. Lalu dia semangat beramal saleh, cari rezeki yang halal. Akhlaknya pun mulia, ikhlas, sabar, syukur, wara, juhud, tawakal, istiqamah, dermawan, rendah hati, murah senyum. Dan ia senang melakukan amal yang paling Allah suka, yang dilakukan oleh para rasul, yaitu dakwah. Dan akhirnya ia muhasabah diri. Tuh 5. Karena waktu tidak lama di dunia ini. Waktu tidak lama di dunia ini. Dan ini bukan tempat kita. Inilah yang membuat hamba Allah yang beriman itu istiqamah, disiplin dalam ihya'us sunnah. Ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah, muhasabah diri. Kenapa muhasabah diri? Ya, setiap hari dia jadikan momentum ini sebagai muhasabah diri. Setiap sholat muhasabah diri. Setiap sholat malam muhasabah diri. Setiap duha muhasabah diri. Setiap zikir muhasabah diri. Terus. Karena makin mendekati jadwal kematian. Dan tanda ibadah diterima itu muhasabah diri. Ada hijrah. Tanda orang sholatnya diterima gampang. Lihat saja selesai sholat. Ada perubahan pada dirinya. Ibadahnya makin nikmat. Amal solehnya makin bagus. Akhlaknya makin mulia. Dan ia pun jadi senang berdakwah. Kemudian sibuknya muhasabah diri. Begitu terus terjadi pada dirinya.
Maka lihat perubahan orang yang terus mendekat kepada Allah, makin dekat, makin mulia akhlaknya, makin dekat, makin semangat amal salehnya, makin dekat kepada Allah, makin nikmat dia beribadah, makin dekat pada Allah, makin semangat dia berdakwah, makin dekat pada Allah, makin sibuk dia, asyik dia muhasabah diri. Muqarrabun terus. Nah, karena itu azamkan diri hidup dalam Ihya'us Sunnah. Disitulah Allah kucurkan rahmatnya. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan mujahadah yang serius, sungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan-jalan untuk meraih hidayahnya. Karena setiap ibadah, setiap zikir, setiap salat, setiap kemuliaan akhlak, setiap dakwah, setiap muhasabah diri, setiap perbaikan-kebaikan yang kita lakukan, sulamun ilallah, tangga mendekat kepada Allah. Kita subuh ke masjid ini mendekat kepada Allah. Lalu kita lanjutkan dengan tadabburul Quran, mendekat kepada Allah. Kita lanjutkan dengan tausiah, mendekat kepada Allah. Zikir, setiap lafaz zikir mendekat kepada Allah. Maka bersamaan itu meningkatlah iman kita. Kemudian lama-lama diberi lezat oleh Allah iman kita. Halawatul iman. Halawatul iman itu hadiah dari hamba yang bermujahadah, yang terus mendekat kepada Allah. Sehingga imannya terus meningkat, makin lezat dia dekat dengan Allah. Akhirnya lama-lama istighraq. Istighraq itu tenggelam dalam kenikmatan mendekat kepada Allah. La ya'rifuha illa man zaqaha. Enggak ada yang tahu kecuali yang menjalaninya. Ya kayak orang jalan terus, dia enggak berhenti, dia sampai di Jogja. Tentu berbeda dengan yang ada di Jakarta, yang hanya tahu Jogja. Tapi yang sudah di Jogja, dia merasakan kenikmatan yang di Jogja itu. Maka jalanilah, istiqomahlah, azamkan diri dalam Ihya'us Sunnah sampai akhir hayat. Sehingga bersamaan itu Allah kucurkan terus rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya. Rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya. Allah kalau sudah meridhoi hambanya, hamba itu dirahmati, dicintai, disayangi. Kalau sudah disayangi, maka hamba itu diampuni oleh Allah. Kalaupun dia melakukan kesalahan, Allah nggak lihat lagi kesalahannya. Habis sayang banget sih Allah sama dia. Kayak kita udah sayang banget sama anak kita, kesalahan anak kita, senyum kita melihatnya. Udah sayang banget. Nah kalau sudah Allah ampuni, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Maka hamba itu dimuliakan Allah dengan dibimbing, dinasihati terus oleh Allah, dijaga dengan hidayahnya. Sehingga harakatuhu muhtada, aktivitasnya terus dalam hidayah Allah. Karena dia disibukkan dengan ibadah itu, maka dia makin menguasai ibadah itu, makin asik dengan ibadah itu, makin senang dengan ibadah itu. Orang kalau sudah disibukkan dengan segala sesuatu, dia akan ahli dalam bidangnya itu. Orang yang disibukkan dengan perbengkelan, dan dia memang terjun dalam dunia pembengkelan, makin lama makin matang dia. Kanda Ustadz Ahmad Yani karena disibukkan dengan dakwah dan beliau sangat istiqamah. Dari alifin awal-awal di kampus dulu mengenal gerakan harakah tarbiyah, kajian-kajian liqa. Allahu Akbar. Sehingga beliau matang sekali dalam aktivitas dakwah beliau. Berta'ammul dalam aktivitas itu. Sehingga Allah cerahkan. Lima yuhyikum. Allah hidupkan hatinya. Karena itu dakwah bagian dari pintu hidayah. Dakwah pintu hidayah. Dia kayaknya masih belum benar tuh. Tapi kok sudah dakwah ya? Biarkan. Nanti dakwahnya akan membentuk dirinya menjadi orang yang benar. Dakwahnya akan memperbaiki dirinya nanti. Lima yuhyikum. Tato-tatoan sudah diajak tablik, diajak hurut sudah. Ada yang gak paham mencibir. Ternyata itu proses hidayah yang terjadi pada dirinya. Allahu Akbar walillahillah. Nah terakhir, kalau Allah sudah hidayahi hambanya, maka harakatuhu mabrukah. Aktivitasnya terus diberkahi oleh Allah. Aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Apapun yang terjadi pada diri dia, diberkahi oleh Allah. Persis seperti nikah.
Nikah. Ingat kan waktu nikah? Oh, ada yang belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ya. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Coba itu doanya. Berkah Allah lagi engkau senang, lagi bahagia. Jadi bahagia membawa berkah. Ada juga bahagia yang tidak membawa berkah. Pernikahan gak berkah malah. Orang mestinya bahagia, dia gak bahagia. Keberkahan lagi bahagia. Keberkahan lagi ada masalah. Masalah pun membuat dia berkah. Bukankah salah satu kenikmatan hubungan suami istri setelah berantem? Ribut nih suami istri, nggak teguran. Bahkan keluar kata-kata cerai dari suaminya, udah emosi sekali. Talak 1 jatuh. Udah 2 bulan nyesel lakinya. Bininya juga nyesel. Itu bertemu kayak pengantin anyar itu. Wah, Masya Allah. Ding-ding tak, ding-ding tak. Ikhwah. Akhirnya sudah lama. Ya Pak, udah jangan lagi marah-marah. Papa sih, Mama sih. Wah, indah. Mengenal karakter masing-masing. Saling melengkapi, saling menjaga akhirnya. Lalu menjaga perasaan masing-masing. Lalu membahagiakan berkah saat punya masalah namanya. Ditipu, melahirkan keberkahan. Dizolimi, melahirkan keberkahan. Sehat berkah, sakit berkah, kaya berkah, miskin berkah. Hidup berkah, matinya pun membawa berkah. Itu kalau sudah Allah berkahi hamba itu. Siapa itu? Mereka yang bermujahadah dalam Ihya'us Sunnah. Baik ikhwah, waktu isyraq sudah kita lewati. Salat isyraq 2 rakaat. Ini mungkin ada yang belum, itu isyraq sama dengan 2. Beda ikhwah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat berjamaah di masjid subuh, lalu dia lanjutkan dengan tadarus, baca Quran atau halaqah ilm. Lalu matahari terbit, dia sholat isyraq 2 rakaat. Lihat di Mekah Madinah, itu ada jam isyraqnya, jam suruh dilewatkan 10-15 menit. Kita ada juga di jam isyraq. Lalu sholat isyraq 2 rakaat. Ini bukan duha. Kalau duha waktunya, Rasulullah SAW menyebut ketika onta sudah tidak kuat lagi duduk. Nggak kuat lagi dia duduk. Karena udah mulai panas, berdiri. Itulah waktu duha. Di mana? Di Arab. Jadi onta Arab. Kalau onta Bogor, nggak bangun-bangun dia. Tambah tidur dia. Tahajud, ada yang nanya waktu tahajud. Ikhwah, istighfar itu di waktu sahur. Tahajud itu tengah malam, afdolnya. Walaupun boleh di waktu sahur. Bahkan sebelum azan subuh, boleh tahajud. Ya ikhwah, ayatnya mana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ayat ya ayyuhal muzammil qum min laila. Dalam ayat lain inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu. Sedangkan istighfar afdalnya waktu sahur. 2 ayat dalam Quran. Ali Imran ayat 17, Az-Zariyat ayat 16. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi habis tahajud, orang beriman itu dia tidak mau meninggalkan kenikmatannya dekat dengan Allah, lalu dia duduk, dia istighfar. Dia duduk. Nah, istighfar dia. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali 70 kali istighfar. Dalam hadis lain, mi'ah 100 kali. Itu Rasul yang dijamin masuk surga. Bagaimana yang kita banyak dosa ini? Jadi duduk begini, ini duduk tadarruk. Arifin selalu duduk begini kalau istighfar tengah malam. Nah ini tadarruk, duduk, lihat 2 antara 2 sujud, kiton namanya, duduk kiton. Ini menekan saraf utama yang mengalirkan darah ke kepala sehingga oksigen lancar, kemudian lutut terbuka, maka hormon terisi di sini. Dalam surah Hud ayat 52, yazidkum quwatan ila quwatikum. Dengan banyak istighfar, Allah beri kekuatan atas kekuatan. Makanya orang yang suka wirid malam,
itu kuat-kuat. Fisiknya, rohaninya, jarang bininya satu. Kuat-kuat dia, subhanallah, Allahu Akbar. Ini nyontoh saja bang, supaya ingat maksudnya. Coba ikhwah amalkan, yang gelisah, yang punya masalah, kesulitan. Kalau sudah diangkat dosa, diangkat masalah. Diangkat masalah, selesai sudah urusan. Orang kalau kuat sholat malam, kuat istighfarnya, senang ke masjid, enteng semua dunia ini. Ini bukan tempat kita. Kita lanjutkan nanti mendengar tausiah dari guru yang Arifin cintai, Ustadz Ahmad Yani, didampingi oleh Dr. Sunandar, nanti jam 7. Siap-siap, ya ikhwah fillah, tidak ada makanan, karena kita puasa Arafah semua. Ya. Silakan ada air azikra yang sudah dibacakan doa, ambil lagi, bawa lagi, taruh di depan, bacakan doa lagi. Kita doa terus, insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.